Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father, we allow ourselves to be molded by your word. We are ready to listen to you. Let your Holy Spirit search deeper in ourselves that we may respond to the call what the Spirit will give to us. Father, at this time we are totally depending upon your Holy Spirit. Renew us, revive us, equip us that we will go forward marching victoriously into this kingdom where your flag will be always be taken up, and it will be where every soul will come and every knee will confess that you are the Lord and King of Kings. Lord, here we give the rest of this time into your hand. We are depending upon you to speak unto us. No one is a speaker. You are the speaker. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. I was so thrilled to see the congregation here in its first year. మొదటి సంవత్సరంలో మిమ్మల్ని అందరినీ చూడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. I mean, you have got such immense growth in 1 year. ఒక సంవత్సరంలో చాలా ఎక్కువగా ఎదిగారు మీరు. I can't comprehend that how the children work, youth work, and opening the new churches and making the new pastors, and all in 1 year. పిల్లలు ఎదగటము, యవనస్తులు రావటము, కొత్తగా పాస్టర్లు వెళ్ళటము, ఇవన్నీ ఒక సంవత్సరంలో జరగటం చూస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది. Such a young church which has just completed 1 year, and I want to give thanks to God. ఇలాంటి యవన సంఘాన్ని చూసి నేను సంతోషపడి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 6 baptism has taken place. 6 మందికి బాప్తిసాలు ఇచ్చారు. And the amount what you are giving for the contribution for running the church is immense. మీరు ఈ సంఘాన్ని నడిపించడానికి ఇచ్చేటటువంటి ధనము కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. Many of you are young in faith. మీలో చాలా మంది ఇప్పటికే యవనస్తులు ఇంకా విశ్వాసంలో. Today I would like to speak something about salvation. నేను ఈ రోజు మీతో రక్షణను గురించిన ఒక సందేశం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. And we'll see the prophecy regarding salvation. ఈ రోజు రక్షణను గురించిన భవిష్యవాణిని లేకపోతే ప్రవచనాన్ని చూద్దాం. Which is in Ezekiel chapter 36. అది యెహెజ్కేలు గ్రంథము 36వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. And verse 26. 26వ వచనం చూడండి. And says, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చేదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసేదను, రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చేదను. The plan of God to bring the salvation is very unique. దేవుని ప్రణాళిక, మనకు రక్షణ తీసుకుని వచ్చే ప్రణాళిక చాలా అనూహ్యమైనది. This salvation is not going to put on the old structure and making it a refined one. పాత పునాదుల పైన కట్టే రక్షణ కార్యం కాదండి ఇది. But you say, I will take out your old stony heart and I will give you a new heart. పాత పునాది లాంటి రాయి వంటి హృదయాన్ని తీసేసి కొత్త హృదయాన్ని, మాంసపు హృదయాన్ని ఇస్తాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. The old heart is the stony one. పాత హృదయము రాతి హృదయము. And the new heart is a heart of flesh. కొత్త హృదయము మాంసపు హృదయం. Old heart is not teachable. పాత హృదయము నేర్పిస్తే నేర్చుకోదు. And the new heart is teachable to the doctrine and to the word of God. కానీ కొత్త హృదయము లేఖనము నుంచి నేర్పిస్తే నేర్చుకుంటుంది. So in that sense, you are new one into the Christ. ఆ దృక్పథంలో మీరందరూ కూడా యేసుక్రీస్తునందు కొత్తవారు. God has granted you new heart. దేవుడు మీకు ఒక కొత్త హృదయాన్ని దయచేశాడు. And he has brought the salvation through the messianic prophecy which has been done in Ezekiel. క్రీస్తు ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రవచనము ద్వారా యెహెజ్కేలులో చూసినట్లు మీలో ఆ రక్షణ కార్యాన్ని ప్రభువు జరిపించాడు. Then how did we get salvation? మరి మనకు ఆ రక్షణ ఎలా దొరికింది? This is the question many of you are saying, having a different answer for that. చాలా మంది, మనలోనే చాలా మంది కూడా భిన్నమైనటువంటి సమాధానం చెప్పే అవకాశం కూడా ఉంది. The word of God says in many ways. దేవుని వాక్యము భిన్న విధాలుగా చెబుతుంది. It says in John chapter 1 verse 12.
యోహాను సువార్త 1:12 those who have received him and believe on him, to them he gave the authority to become the children of God. ఎందరాయనను స్వీకరించిరో వారందరికీ దేవుని పిల్లలగుటకు అధికారం ఇచ్చెను అని వాక్యం చెబుతుంది. Now this means that one who has just believed in Jesus Christ, దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు ప్రభువు పైన విశ్వాసం ఉంచిన వారు, and receiving means receiving in his heart that he is my king. వారి హృదయంలో యేసుక్రీస్తును స్వీకరించిన వారు రాజుగా, then he has given the authority to become the children of God. వారికి ఆయన దేవుని పిల్లలగుటకు అధికారం ఇచ్చాడంట. But they are not children of God. కానీ పిల్లలు కాదు. It's only authority. అది కేవలం అధికారమే. We can become. మనము అయ్యే అవకాశం ఉంది. Because many people, those who receive and believe on him, చాలా మంది ఆయనను స్వీకరించి నమ్మిన తర్వాత they have become Christian. వారు క్రైస్తవులైతే అవుతారు. And then you can see there are many Christians, they are fighting. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఇంకా కొట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు. Many Christians, they are having different ways. Some they say I belong to Paul, others say Apollos, others I say I belong to Christ. చాలా మంది నేను పౌలు వాడిని, నేను అపోల్లో వాడిని, నేను క్రీస్తు వాడిని అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. Why? Because they have only the right to become the children of God. They have not become the children of God yet. ఎందుకంటే వారికి కేవలం అధికారం లభించింది కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకొని వినియోగించుకొని వారు పిల్లలుగా అవ్వలేదు. Now the confusion will come. ఇప్పుడు ఒక గందరగోళం వస్తుంది. That are there two types of Christians? అంటే ఇప్పుడు రెండు రకాల క్రైస్తవులు ఉన్నారంటారా? It's not a confusion, but it is a fact. గందరగోళం కాదండి, అది సత్యము. And if you see 1 Corinthians chapter 2, మీరు ఒకసారి 1 కొరింథీయులు 2వ చూస్తే verse 14 onward it says, 14వ నుంచి గనక చూస్తే, and it says, అది ఏం చెప్తుంది వాక్యము అంటే, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. ప్రకృతి సంబంధి అయిన మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయములను అంగీకరింపడు. For them these are foolishness to him. అవి అతనికి వెర్రితనముగా ఉన్నాయి. Nor can he know them because they are spiritual discerned. అవి ఆత్మానుభవము చేతనే వివేచింపబడును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపడు. So the natural man is one of the category of the spiritual people has been told. ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి మనుషులు కూడా ఒక రకమైనటువంటి వారు. There are three categories of Christians are there. మూడు రకాల క్రైస్తవులు ఉన్నారు. One, those who are called natural Christian. మొదటి వారు సౌండ్ పెంచుతావా? Like those who are born in the house of their parent, those are Christian. మొదటి వారు క్రైస్తవ సంఘంలో క్రైస్తవ కుటుంబంలోనో పుట్టిన వారు, వాళ్ళు క్రైస్తవులుగా చెప్పుకుంటారు. And have never received Jesus Christ. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తును గ్రహించిన వాళ్ళు కాదు. And never experienced to live with him. వారెప్పుడు ఆయనతో కలిసి జీవించలేదు. Those are called nominal Christians. అలాంటి వారిని మనము నామకార్థ క్రైస్తవులు అని పిలుస్తాం. So these are called the natural one. వీరు ప్రకృతి సంబంధమైన వారు. The natural one, ప్రకృతి సంబంధమైన వారు are always fighting. ఎప్పుడూ కొట్లాడతారు. They cannot discern the things of heavenly things. వారు ఆత్మ సంబంధమైన పరలోక సంబంధమైన విషయాలను వారు గుర్తించరు. Because their spirit is not ignited, so they cannot have connection with him. వారి ఆత్మ ఇంకా వెలిగింపబడలేదు కాబట్టి ఆయనతో వారికి ఇంకా సంబంధం లేదు. Because since they are having spirit is sleeping, so they are natural. వారి ఆత్మ ఇంకా నిద్రిస్తూ ఉంది కాబట్టి వారు ప్రాకృతికమైన వారు. In chapter 3, 3వ చూస్తే, and then verse 1 it says, మొదటి వచనంలో ఏముంటుందంటే, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to the babes in babes of ఆత్మ Christ. సంబంధులైన మనుషులతో మాట్లాడినట్లు నేను మీతో మాట్లాడలేకపోతున్న సహోదరులారా అని పౌలు చెప్తున్నాడు. Now there are two more categories has been spelled out. ఇక్కడ ఇంకొక రెండు రకాల వాళ్ళను మనకు లేఖనం పరిచయం చేస్తా ఉంది. He say, oh carnal Christian, you are fleshly Christian. మీరు శరీర సంబంధమైనటువంటి వారు. I cannot teach you as I can teach to the one those who are spiritual Christian. మీకు ఆత్మ సంబంధమైన వారికి నేర్పించినట్లు నేను నేర్పించలేకపోతున్నాను అంటున్నాడు. So there are two more types of Christians are there. కనుక ఇంకొక రెండు రకాల క్రైస్తవులను మనం పరిచయం చేసుకుంటున్నాం. That is, one is carnal Christian. మొదటి వారు శరీర సంబంధమైన వారు. Other is spiritual Christian. రెండవ వారు ఆత్మీయమైన వారు. Then what is their difference? మరి వారి మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి?
The carnal Christian is the one who's always having sectarian understanding. చూడండి, శరీర సంబంధమైన వాడు ఎప్పుడు గుంపులు చేసుకొని వాడి గుంపులోనే ఆలోచిస్తాడు. He say, I am Baptist, I am Catholic, I am CNI, I am CSI, I belong. My church is a right, other are not. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను క్యాథలిక్ ను, నేను ప్రొటెస్టెంట్ ను, నేను ఫలానా నా డినామినేషన్ ఇది అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు గుంపులు కట్టుకుంటారు. And the third category is a spiritual Christian. మూడవ వ్యత్యాసం ఉన్నటువంటి వేరే గుంపు ఏంటంటే ఆత్మీయమైనటువంటి క్రైస్తవులు. Whose spirit is ignited with the Holy Spirit. వీళ్ళ ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మని చేత వెలిగింపబడింది. And they don't have any sectarian feeling. కాబట్టి వాళ్ళకు గుంపులకు ఉండే వ్యత్యాసం ఉండదు. They are the inner circle which I told on the first day. నేను మొట్టమొదటి రోజు చెప్పినట్లు వాళ్ళు మధ్యలో ఉన్నటువంటి సర్కిల్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వృత్తంలో ఉన్నటువంటి వారు. They are inside with Jesus Christ. వారు యేసుక్రీస్తుతో కలిసి లోపల ఉన్నవారు. Where all the differences are dissolved. వారి మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాలు తారతమ్యాలు అన్ని గతించిపోయాయి. And they become humble. వారు నమ్రులైపోయారు. And they become servants. వారు దీనులైపోయి సేవకులుగా మారారు. They see other better than himself. వారు వేరే వాళ్ళని వాళ్ళకంటే గొప్పవాళ్ళుగా చూస్తారు. So today we were hearing the report from the secretary. ఈ రోజు మనం సెక్రటరీ నుంచి మన రిపోర్ట్ విన్నాము. That our vision and our mission is. మన విజన్ లేకపోతే మన మిషన్ ఏంటయ్యా అంటే that we want to be humble. మనం తగ్గించుకున్న వారమై ఉండాలి. So that we can spread out everywhere. అలా చేసి అన్ని చోట్ల విస్తరించగలగాలి. So the humble Christian is a one ఎవరైతే తగ్గించుకుంటారో ఆ క్రైస్తవుడు who is connected with the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్ముని చేత కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు. Now I said how we become Christian. నేను చెప్పింది ఏంటంటే క్రైస్తవునిగా ఎలా అవ్వాలి. John chapter 1 verse 12 we read that. యోహాను 1:12 చదివాము. And then Colossians chapter 1 verse 13. ఇప్పుడు కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 13 చూడండి. And it says like that way. ఏం చెప్తుంది అక్కడ అంటే, ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారములో నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజ్య వారసునిగా చేసెను. So it is say you were not in darkness, you were darkness. మీరు అంధకారంలో ఉన్నారు అని చెప్పట్లేదు, అది అంధకారం మీరే అని చెప్తా ఉంది. You were not brought into light but you become light. మీరు వెలుగులోకి తీసుకొని రావడమే కాదు గానీ మీరే వెలుగయ్యారు. You see, when we are having our life with Christ, చూడండి, మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తుతో మన జీవాన్ని కలిగి ఉంటామో, he is not bringing us from darkness. ఆయన ఏదో మనల్ని కేవలము ఒక అంధకారంలో నుంచి మాత్రమే తీసుకొని రావట్లేదండి. We were not walking in darkness. మనం ఏదో అంధకారంలో నడుస్తున్న వాళ్ళం మాత్రమే కాదు, but we were darkness. మనమే అంధకారమై ఉన్నాము అప్పుడు. And now we are light. కానీ ఇప్పుడు మనము జ్యోతులమై ఉన్నాము. Not in light. కేవలము వెలుగులో జీవించే వారమే కాదు, మనమే వెలుగు. So in that sense, ఆ దృక్పథంలో we find that the variety of Christians, మనము చూసేది ఏంటంటే మనకు క్రైస్తవులలో ఉన్న రకాలు. those who say I have come into light, ఎవరైతే నేను వెలుగులోకి వచ్చాను అని చెబుతారో they are carnal Christians. వాళ్ళు ఇంకా శరీర క్రైస్తవులుగానే ఉన్నారు. But those who are light, they are spiritual Christians. ఎవరైతే నేను వెలుగును అని చెబుతారో వారు నిజానికి ఆత్మీయమైనటువంటి క్రైస్తవులు. Now you will say how you will distinguish them. మీరు అడగచ్చు, మీరు ఎలా వాళ్ళకి వ్యత్యాసం చూపిస్తారయ్యా? What are their symptoms? వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ సిమ్టమ్స్ ఏంటి? In the three categories, 3 కేటగిరీస్ మనం చూస్తే, first category natural Christian, మొదటి కేటగిరీ లేకపోతే మొదటి రకము ఏంటి అంటే ప్రాకృతికమైనటువంటి వారు. they are opposing everything with the God. వారు దేవుని నుంచి వచ్చే ప్రతిదాన్ని వాళ్ళు విరోధిస్తారు. The category 2 and 3, 2 మరియు 3వ రకము, they have been saved. వారు రక్షింపబడ్డారు. They have got a sanctified status. వారు విమోచింపబడిన వారి లెక్కలేకి వచ్చారు. Because the blood of Jesus has cleansed them. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు రక్తము వారిని శుద్ధీకరించింది. Now, what is the difference between the carnal Christian and the spiritual Christian? కానీ అందులోనూ శరీర క్రైస్తవులకు ఆత్మీయ క్రైస్తవులకు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి అని అడగచ్చు. Now the Ezekiel prophecy say, I am not making from your old nature
putting a new nature on that. యెహెజ్కేలు చెప్పిన మాటలు గనుక మనం చూస్తే, నేను మీ పాతదాన్ని బాగు చేయటం లేదండి, కానీ పాత హృదయాన్ని తీసేసి కొత్త హృదయం ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు. He said, I'm removing your old one. నేను నీ పాత హృదయాన్ని తీసేస్తున్నాను. I'm installing a new one. నేను కొత్త హృదయాన్ని మీకు పెడుతున్నాను. That is why in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, అందువలనే 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో, he said, all those who are in Christ Jesus, ఎవరైతే క్రీస్తునందు ఉన్నారో they are new creation. వారు నూతన సృష్టి అయి ఉన్నారు. They are new creature. వారు క్రొత్త జీవులు. They are not hybrid form. వాళ్ళేదో హైబ్రిడ్ ఫామ్ కాదండి. They are altogether new thing. వారు కృత్రిమంగా చేయబడిన వాళ్ళు కాదు, కానీ నూతనంగా చేయబడిన వాళ్ళు. Now the carnal Christian and spiritual Christian are new creation. శరీర క్రైస్తవులు మరియు ఆత్మీయులు ఇద్దరు కూడా నూతన సృష్టే. Then how they will be different? కానీ వాళ్ళలో ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటి? If you take to Galatians chapter 5, ఇప్పుడు మీరు గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం చూస్తే and verse 16, 16వ వచనము it says, ఏమంటుంది అంటే, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. Now those who have been saved, ఎవరైతే రక్షణ అనుభవంలో ఉన్నారో, those who have received salvation, ఎవరైతే రక్షణను పొందుకున్నారో, those who have received Jesus Christ and believe on him, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తును గ్రహించి ఆయన యందు విశ్వసించారో, and those who are washed with the word of God, ఎవరైతే వాక్యము చేత ఉదక స్నానం చేయబడ్డారో, and for them there's a choice. అలాంటి వారికి ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. The choice is there are two ways before you. వారికి ఉన్న నిర్ణయంలో ఒక 2 ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి. Either you can walk on the way of the flesh, ఒకటి శరీరానుసారంగాను నడుచుకోవచ్చు, or you walk on the way of spirit. రెండవ ప్రత్యామ్నాయము నీ ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవచ్చు. Walking on the way of the flesh is శరీరానుసారంగా నడుచుకోవటం అంటే that where all the evils are coming. అక్కడే అన్ని రకాలైనటువంటి దుర్మార్గాలు వస్తాయి. In verse 17 it says, 17వ వచనంలో ఏమంటుంది అంటే, for the flesh lust against the spirit. శరీరము ఆత్మను, ఆత్మ శరీరమును విరోధముగా ఆపేక్షిస్తాయంట. So there is a contention has been said. అక్కడ ఒక విరోధము అనేది కనిపిస్తా ఉంది. The conflict is there. అక్కడ ఒక కొట్లాట కనిపిస్తా ఉంది. The conflict is about the flesh and the spirit. అక్కడ ఉన్నటువంటి జగడము ఆత్మకు మరియు శరీరానికి. And then say, and the spirit against the flesh. శరీరానికి ఆత్మకు కూడా ఉంది. Both are in opposition. ఆ రెండు కూడా ఒకదానికి ఒకటి విరోధంగా ఉన్నాయి. Now the both ways are open before the believer. రెండు మార్గాలు కూడా ఈ విశ్వాసి లేక క్రైస్తవుని ఎదుట సిద్ధంగా ఉన్నాయి. And it advised that, కానీ అక్కడ వచ్చే సలహా ఏంటయ్యా అని చూస్తే, so that you do not do the things that you wish. మీరు కావలసినట్లు మీరు జీవించకుండా ఉండటం కోసం ఇలా చేయండి అని చెప్తున్నాడు. Now the man has willpower. మనిషికి ఒక ఇచ్ఛాశక్తి లేకపోతే ఒక సొంత చిత్తం ఉంటుంది. And he has a choice. ఆయనకు ఒక నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి ఉంటుంది. God is not making us as dummy figures. మనల్ని దేవుడు ఏదో ఒక డమ్మీ ఫిగర్లుగా చేయటం లేదు. He is not forcing us to become the spiritual. ఆయన మనల్ని ఆత్మీయంగా మారిపోయే విధంగా ఆయన మన పైన ఒత్తిడి తీసుకొని రావట్లేదు. He is giving us an option. కానీ మనకొక ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఆయన ఇస్తున్నాడు. Since you have received Jesus Christ, నువ్వు యేసుక్రీస్తును పొందావు కాబట్టి, you have received the word of God, నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని పొందావు కాబట్టి, you have born above, నువ్వు రక్షింపబడ్డావు కాబట్టి, and born above is by the word of God, పైన జన్మించావు దేవుని వాక్యం ద్వారా కాబట్టి, and then now you have a two ways before you. ఇప్పుడు నీ ముందు రెండు వికల్పాలు ఉన్నాయి. Choose now this day. ఈ రోజు నువ్వు వాటిని ఎన్నుకోవాలి. Which way do you want to go? ఏ మార్గంలో నువ్వు వెళతావు? That is how Moses also told. అదే విధంగా మోషే కూడా చెప్పబడ్డాడు. In Deuteronomy chapter 28, ద్వితీయోపదేశకాండము 28వ అధ్యాయము, and in also 32 in verse 15, 32వ అధ్యాయం 15లో కూడా చెప్పారు. and he said, choose you this day whether you want to live take the way of death or life. ఈ రోజు నువ్వు నిర్ణయించుకో, నువ్వు జీవపు మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటావా లేక మరణపు మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటావా? There is a way of curse, there is a way of blessing. ఒక మార్గం ఉంది, అందులో శ్రాపం ఉంది. ఇంకొక మార్గం ఉంది, అందులో ఆశీర్వాదం ఉంది. If you will obey my commandment and follow me, నా ఆజ్ఞలను స్వీకరించి నన్ను అనుసరిస్తే you will have life. నీకు జీవం ఉంటుంది.
But the time of Moses, కానీ మోషే సమయంలో there was no grace. ఆ సమయంలో కృప లేదండి. People were having only law. కేవలము వాళ్ళకు ధర్మశాస్త్రమే ఇవ్వబడింది. But the law does not have any power of salvation. కానీ ధర్మశాస్త్రానికి నిన్ను రక్షించే శక్తి లేదు. The law of Moses can only tell one thing. మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఒకే ఒక విషయం చెబుతుంది, That you are a sinner. నువ్వు పాపివి. Then you will say, why the law of Moses came? మరి నువ్వు అడగచ్చు, మరి ధర్మశాస్త్రం ఎందుకు వచ్చింది? Because people without the law, ఎందుకంటే ప్రజలు ధర్మశాస్త్రం లేకుండా were not knowing they are doing anything bad. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. They were not aware that they were sinners. వారు పాపులన్న విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. So when the law of Moses came, కానీ ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రం వచ్చిందో, so the law told them that you are a sinner. ధర్మశాస్త్రం వాళ్ళకి చెప్పింది నువ్వు పాపివి. And since the law condemned us, ఆ ధర్మశాస్త్రం మనల్ని పాపభీతి మనకు పెట్టింది కాబట్టి, and have no power of salvation, మనకు దానికి రక్షించే శక్తి లేదు కాబట్టి, that's why the Ezekiel given the prophecy. దాని కారణంగానే యెహెజ్కేలు ఒక ప్రవచనం చెప్పాడు. That the God has a plan of salvation. దేవుని దగ్గర ఒక ప్రణాళిక ఉంది. And he is going to change your heart, because in the Old Testament you were stony heart. ఆయన నీ హృదయాన్ని మారుస్తాడు, ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో నీ హృదయము రాతి హృదయము. So in the word of God says in Galatians, కనుక దేవుని వాక్యములో గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో ఈ మాట చెబుతున్నాడు. in verse 18, 18వ వచనము, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. మీరు ఆత్మానుసారముగా జీవిస్తే మీరు Now you see, ధర్మశాస్త్రానుసారముగా ఉండరు. that was a problem, that law was not helping us at all. అంటే ధర్మశాస్త్రము మనకు ఏమాత్రము సహాయం చేయట్లేదు. If you are led by the Spirit, మీరు ఆత్మచేత నడిపింపబడితే then you are not under the law. మీరు ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేరు. And then he say, now the works of the flesh are evident. ఆ తరువాత ఆయన చెప్తున్నాడు, శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నాయి. It's a great list has been given. అక్కడ ఒక పెద్ద లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాడు. Now if you check the list, మీరు గనక ఒకసారి ఆ లిస్ట్ చెక్ చేస్తే, maybe we are involved in somewhere. ఒకవేళ అందులో ఏదో ఒక దాంట్లో మనం ఉండొచ్చు. Very seriously you can check. మీరు చాలా గంభీరంగా దాన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. It means if anything is coming in our life, మన జీవితంలో గనక వీటిలో ఏదైనా వస్తూ ఉంటే, then we are carnal Christian. అప్పుడు మనము శరీర క్రైస్తవులమే. And if you are in the Spirit, ఒకవేళ మనం ఆత్మీయులమైతే, then it gives the different things. కానీ అది మనకు ఒక వేరే విషయాలు చెప్తుంది. But in verse 22 it says, 22వ వచనంలో ఏం చెప్తుంది అంటే, but the fruit of the Spirit, అయితే ఆత్మ ఫలమేమనగా, but it doesn't say fruits of the Spirit. అది ఆత్మ ఫలములు అని చెప్పదు. It's a single fruit. ఒక ఫలమే. It is not only you will show love, అది కేవలము ప్రేమ చూపించడమే కాదు, but all the 9 fruit has to come from అక్కడ our ఉన్న life. 9 రకాలు కలిసి ఒక ఫలమే. And it say love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. Against such there is no law. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికతము, ఆశా నిగ్రహము, ఇట్టి వాటికి విరోధమైన ఏ నియమము లేదు. So there is one fruit of కాబట్టి the ఒకే Spirit. ఒక ఫలం ఉంది, ఆత్మీయ ఫలము. So all the 9 must manifest in our మిగిలిన life. 9 అన్ని కూడా మన జీవితంలో రావాలి. But when we have examined, కానీ మనల్ని మనం పరీక్షించుకున్నప్పుడు, then we have 1 or 2 aspects. ఒకటి లేక 2 విషయాలు We don't have the long suffering. మనకు ఒకవేళ మనము నిజంగా ఉండకపోయిండొచ్చు. ఉదాహరణకు మనకు ఆశా నిగ్రహం ఉండకపోయిండొచ్చు. There are certain Christians, those who don't have joy. కొంతమందికి ఆ ఆనందం ఉండకపోయిండొచ్చు. There are certain people, those who have got different practices. కొంతమందికి వేరే వేరే రకాల ప్రాక్టీసెస్ ఉండుండొచ్చు. This tell us ఇది మనకు ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే, that we are somewhere in between. మనము ఎక్కడో మధ్యస్థంగా ఉన్నాం. We are carnal Christian. మనము శారీరక క్రైస్తవులమే. But the whole purpose of the word of God is కానీ దేవుని వాక్యము యొక్క మొత్తము పర్పస్ చూస్తే, దాని ఉద్దేశం చూస్తే, to make us mature, మనల్ని పరిపక్వతలోకి తీసుకెళ్ళాలి. that we will be entering into the spiritual realm. మనము ఆత్మీయతలోకి అడుగు పెట్టే వాళ్ళమై ఉండాలి. Now I will give you one example. నేను మీకు ఒక ఉదాహరణను ఇస్తాను. The 2 boys, they also have taken the baptism. 2 పిల్లలు ఎవరైతే నిన్న బాప్తిసం తీసుకున్నారో, And before baptism they must have been given training. బాప్తిసానికి ముందు వాళ్ళకు కొంచెం నేర్పించుంటారు. Some catechism has been given. కొంచెం ఏదో బోధ వాళ్ళకి చెప్పుంటారు. And after getting the training, ఆ బోధను వాళ్ళు గ్రహించిన తర్వాత then they were baptized. వాళ్లకు బాప్తిసం ఇచ్చారు.
Now the idea come to them. వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. Now we are baptized Christian. ఇప్పుడు మేము బాప్తిసం పొందినటువంటి క్రైస్తవులమయ్యా. Now we are full Christian. మేము పూర్తి క్రైస్తవులమయ్యా ఇప్పుడు. So there is no need to study now. కాబట్టి ఇంకే చదవాల్సిన అవసరం లేదు. That is not the truth. అది సత్యం కాదు. Now let us say, if anyone want to join the army, ఉదాహరణ చూడండి, ఎవరైనా వెళ్ళి సైన్యంలో చేరాలి అంటే, and before the training, వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ముందు he should be registered first. ముందు వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. If you train them first, ముందు వాళ్ళకు తరబీదునిచ్చేసి, then what they will do later? ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? So when we want to become the soldiers of Christ, ఎప్పుడైతే ముందు మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క సైన్యములో చేరాలి అంటే, so we need to register. ముందు మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. And registration is nothing but baptism. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నే బాప్తిసం అంటాం. Now the training will start. ఇప్పుడు నిజమైనటువంటి తరబీదు మొదలవుతుంది. And your mission and vision, మీ యొక్క విజన్ మిషన్ ఏదైతే ఉందో is very clear. అది చాలా స్పష్టంగా ఉంది. Now you are making them grow till they will die. ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళని ఎదిగేలా చేయాలి వారు చనిపోయేంత వరకు. From carnality, శరీర జీవితం నుంచి to spirituality they will ఆత్మీయ enter. జీవితం వరకు వారు ఎదగాలి. Now some of the Christian they will say, కొంతమంది క్రైస్తవులు ఈ విధంగా అంటారు, if we are born again, మనం ఒకవేళ తిరిగి జన్మిస్తే how we can be born again? మనం ఏ విధంగా తిరిగి జన్మించాలి? The term is used by Nicodemus. నికోదేము ఈ పదాన్ని వాడాడు. But the word born again, తిరిగి జన్మించటము అనేది is actually translated, నిజానికి ఎలా తర్జుమా చేయాలి అంటే born above. పైన జన్మించటం. Nicodemus think that he is born again on flesh. ఆయన అనుకుంటాడు, నికోదేము నేను తిరిగి మా అమ్మ కడుపులో నుంచి శరీరంగా జన్మించాలా అనుకుంటాడు. But Christ meant, కానీ క్రీస్తు అంటాడు, that you must be born above. మీరు పైన ఆత్మీయంగా జన్మించాలి. Born above means you must be born with a spirit. అంటే ఆత్మీయంగా ఆత్మతో జన్మించాలి. And that's how in John chapter 3 verse 1, ఆ విధంగానే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము when the dialogue of Nicodemus was coming, 1వ వచనంలో నికోదేముతో మాట్లాడుతూ then Jesus explained him, you must be born again. యేసుక్రీస్తు ఆయనకు చెప్తాడు, నువ్వు తిరిగి జన్మించక తప్పదు. He said, shall I go again to the mother's womb? నేను తిరిగి మా అమ్మ కడుపులోకి వెళ్ళాలా? He was thinking born again. ఆయన అనుకుంటున్నాడు నిజంగా తిరిగి జన్మించాలేమో వెళ్ళి శరీరకంగా అని. But God was saying no, born again. కానీ యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు అలా కాదు, born above. పైన జన్మించాలి. Those are born by the spirit are the spiritual. ఆత్మీయంగా ఆత్మ చేత తిరిగి జన్మించిన వారు ఆత్మీయులవుతారు. Those who are on the born of the flesh are the fleshly. ఎవరైతే శరీరానుసారంగా పుట్టారో వాళ్ళు శరీరంగా జన్మించిన వాళ్ళు. So Nicodemus became one of the fleshly people. కాబట్టి నికోదేము ఒకానొక శరీరంగా పుట్టిన వాడయ్యాడు. And that's why when Jesus Christ died on the cross, అప్పుడు యేసు ప్రభువు శిలువ పైన చనిపోయిన సమయంలో he and Joseph of Arimathea took his body. ఆయన మరియు జోసెఫ్ అరిమతియా ఆయన శరీరాన్ని తీసుకున్నారు. And giving sign that he was a follower of Jesus Christ. వాళ్ళకు అక్కడున్న వాళ్ళకు నేను యేసును అనుసరించేవాడిని అని చెప్పారు. Now I'm going to give you some problem. ఇప్పుడు ఒక సమస్యను మీకు చెప్పబోతున్నాను. That we are all born again, I suppose that. మనందరము తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళము అని నేను ఊహిస్తాను ఒకసారి. You are born again or born above. మనం ఒకవేళ born again తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళతో పైన జన్మించిన వాళ్ళం అనుకోండి. But I have no idea. కానీ నాకు తెలియదు కదా. But your vision say we are making a values, Christian values. మీ విజన్ ఏం చెప్తుంది అంటే క్రైస్తవ విలువల గురించి మాట్లాడుతా ఉంది. How the values can be seen. క్రైస్తవ విలువలను ఏ విధంగా చూడొచ్చండి? If you turn to 1 John chapter 4 verse 18. మీరు 1 యోహాను 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం గనుక చూస్తే, and it says, అది ఏం చెప్తుంది అంటే, we know that whoever is born of God does not sin. చూడండి, దేవుని ద్వారా జన్మించిన వాడు ఎవడు కూడా పాపము చేయడు. But he who has been born of God keep himself, and wicked one does not touch him. చూడండి, ఎవరైతే 4:18 1 John. We know that whoever is born of God does not sin. 1 John chapter 4 verse 18. ప్రేమలో భయం ఉండదు, అంతేకాదు సంపూర్ణ 5:18 సారీ 5. ఓకే. దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడెవడు పాపము చేయడని ఎరుగుదుము. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రము చేసుకొనును గనుక దుష్టుడు వానిని ముట్టడు.
Then in chapter 2, ఆ తర్వాత 2వ అధ్యాయంలో verse 29, 29వ వచనంలో it says, if you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. ఆయన నీతిమంతుడని మీరు ఎరిగి ఉన్న యెడల నీతిని జరిగించు ప్రతివాడు ఆయన మూలంగా పుట్టినవాడని కూడా మీరు ఎరుగుతారు. If we are born of the Spirit, మనము ఆత్మీయంగా జన్మించిన వారమైతే, if we are born above, మనము పైన జన్మించిన వారమైతే, then our practices will be righteous. మనము చేసే పనులు కూడా నీతి కలిగి ఉంటాయి. That is what the vision of this church is. అదే ఈ సంఘము యొక్క విజన్ అయి ఉండాలి. The value life. అదే క్రైస్తవ విలువలతో కూడిన జీవితం. Not the worldly but the Christian value life. లోక సంబంధమైనటువంటి జీవితం కాదు, కానీ క్రైస్తవ సంబంధమైనటువంటి విలువలు. Then in chapter 3 verse 6 says, 3వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో, whoever abides in him does not sin. ఎవరైనను ఆయన యందు నిలిచి నిండిన యెడల పాపము చేయడు. Whoever sin has neither seen him nor known him. పాపము చేయువాడెవడు ఆయనను చూడలేదు, ఆయనను ఎరుగను కూడా లేదు. Now simple question is, those are born from above, they are not committing sin. ఎవరైతే ఆత్మీయంగా జన్మించారో వారు పాపము చేయటం లేదు. But this epistle is written for Christian. ఈ వచనము లేకపోతే ఈ పత్రిక క్రైస్తవులకే వ్రాయబడింది. And in chapter 1 verse 8 and 9 says, మొదటి అధ్యాయము 8-9 వచనాలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. మనము పాపము లేని వాళ్ళమని చెప్పుకుంటే అది మనము ప్రజలను మోసపురిచే వాళ్ళము అని చెప్తోంది. If confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. అలా కాకుండా మన పాపములను మనం ఒప్పుకుంటే ఆయన నమ్మదగినవాడు, నీతిమంతుడు కాబట్టి మన పాపములన్నిటినీ ఆయన క్షమించి దుర్నీతి నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాడు. Chapter 5:18 say, those are born above, they cannot sin. 5:18 చూస్తే ఎవరు పాపం చేయలేరు అని చెప్తా ఉంది ఆత్మీయంగా జన్మించిన వారు. Chapter 3 verse 6 again vouchsafe the same statement. 3:6 కూడా అదే మాట చెప్తా ఉంది. But chapter 1 and 8 and 9 say, if you say you don't sin, then you are telling lie. కానీ మొదటి అధ్యాయం 8-9 వచనాలు చెప్తున్నాయి, నువ్వు అలా చెబితే నాలో పాపం లేదని నువ్వు మోసపుచ్చుతున్నావు. Is it paradox? అదొక పారాడాక్స్ అంటారా? It is contradictory statement. అది ఒకటితో ఒకటి విరోధంగా ఉందంటారా? No, లేదు. what does it mean? దాని అర్థం ఏమిటి? In chapter 2, 2వ అధ్యాయము in verse 1 it says, మొదటి వచనంలో ఏమంటుందంటే, my little children. నా చిన్న పిల్లలారా. Who are little children? ఎవరండి చిన్న పిల్లలు? Those who are just born again. ఎవరైతే రక్షణ అనుభవంలోకి వచ్చారో, those are still in the carnal. ఎవరైతే ఇంకా మెల్లిమెల్లిగా శరీరానుసారంగా జీవిస్తూనే ఉన్నారో, when we receive salvation we don't become mature in a day. మనము రక్షణ అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒకే రోజు మనము పరిపక్వతలోకి వెళ్ళాం కదా. salvation is a lifelong process. ఈ రక్షణ అనేది జీవితాంతము కొనసాగే ప్రక్రియ. so that's why I say, my little children, కనుకనే చిన్న పిల్లలారా, these things I write to you, మీరు పాపము చేయకుండుటకు ఈ సంగతులు మీకు రాస్తున్నాను, so that you may not sin. మీరు పాపము చేయకుండుటకు. further it says, ఆ తర్వాత ఏం చెప్తుందంటే, and if anyone sins, ఒకవేళ ఎవడైనా పాపం చేస్తే, we have an advocate, మన దగ్గర యేసుక్రీస్తు అనే ఉత్తరవాది, నీతిమంతుడైన ఉత్తరవాది ఉన్నాడు. with the Father Jesus Christ and his righteousness. ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని వద్ద నీతిమంతుడై ఉన్నాడు. now verse 2 says, 2వ అధ్యాయం వచనం ఏం చెప్తుంది అంటే, and he himself is a propitiation for our sins. ఆయన మన పాపాలకు శాంతికరమై ఉన్నాడు. and not for ours only but also for the whole world. మనకు మాత్రమే కాదండి, సర్వలోకానికి అని చెప్తున్నాడు. no, this is called, when we are a young church, ఇప్పుడు మనము ఒక యవ్వనమైనటువంటి సంఘమైనప్పుడు, those who come first time and receive Jesus Christ, మొదటగా వచ్చి యేసు ప్రభువును అంగీకరించిన వారు, they have got the status of sanctification. వాళ్లకు పరిశుద్ధీకరణ అనే ఒక స్థాయికి వాళ్ళు వెళ్ళారు. it means in the eyes of God they are considered as righteous people. దేవుని కళ్ళ ఎదుట వాళ్ళను ఆయన నీతిమంతులుగా చూస్తాడు. so the carnal Christian and the spiritual Christian in the eyes of God are the one, those who receive Jesus Christ and born again. కనుక శారీరకంగా మరియు ఆత్మీయంగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ఎవరు అంటే, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తును నమ్మి ఆయనను విశ్వసించారో. but John says, కానీ యోహాన్ అంటున్నాడు, that if you don't sin, నీవు ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేయకపోతే, then you are telling lie. చేయలేదు అంటే నువ్వు మోసపుచ్చుతున్నావు.
Now, when I was explaining three categories, నేను ఎప్పుడైతే 3 రకాలు ప్రజల నుంచి గురించి చెప్తున్నానో, the second category was a carnal Christian. రెండవ రకము శారీరకమైన వాడు. And the carnal Christian has one sign. ఒక గుణం ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళలో. They have guilt, they have shame, they have got all the sadness. వాళ్ళకు పాప భీతి ఉంటుంది, వాళ్ళకు సిగ్గు ఉంటుంది, ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ హృదయంలో ఉంటాయి. You can see many Christians, they are very good Christian and they still have guilt because they have sinned. చూడండి, చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉంటారు, మంచి క్రైస్తవులే ఉంటారు, కానీ ఇంకా పాప భీతి వాళ్ళ హృదయంలో ఉంటుంది. And sometimes the Christian, they have come before God when the evangelical meeting is going on, they say, I give my lifestyle, I'm sorry Lord, I repent all my sin. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి క్రైస్తవులు మంచి మీటింగ్స్ జరిగే సమయంలో ముందుకొస్తారు, నా జీవితాన్ని నీకు సమర్పిస్తున్నాను దేవా, నా పాపాన్ని వదిలేస్తున్నానని చెప్తారు. And the word of God promises, దేవుని వాక్యము మనకు చెబుతుంది, that whosoever confesses sin, he will forgive all their sins. ఎవరైతే ఈ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళ పాపాలన్నిటిని ఆయన క్షమిస్తాడని చెప్తా ఉంది. And they will be counted as righteous people in the eyes of God. వారిని నీతిమంతులుగా ప్రభువు తన దృష్టిలో ఎంచుకుంటాడని చెప్తా ఉంది. So we all are counted righteous before the eyes of God. కనుక దేవుని దృష్టికి మనందరం కూడా నీతిమంతులం అయిపోయాము, even though we are sinning. మనం ఇంకా పాపం చేస్తున్నా సరే. But our status is our salvation is secure. మన స్థాయి ఏంటంటే మన రక్షణ ఇప్పటికే సురక్షితమైపోయింది. Then what we are losing? మనము ఇంకా కోల్పోయేది ఏంటి తెలుసా? The joy with the fellowship of Jesus Christ. దేవునితో ఉండేటటువంటి ఆనందము. Salvation is there, but we don't celebrate life with Christ. రక్షణ ఉంది, కానీ యేసుక్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని మనము పండుగలా జరుపుకోలేకపోతున్నాం. How I can say these things? ఎలా నేను ఈ మాటలు చెప్పగలనో తెలుసా? If you take Romans chapter 7, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం చూస్తే 19వ వచనాన్ని, and it says like that way, ఈ విధంగా చెప్తా ఉంది, for the good that to do I do not do, but the evil I will do not to do that I practice. చూడండి, నేనేదో మంచి చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ చెడే అవుతా ఉంది, చెడు చేయాలనుకుంటున్నాను చేస్తూనే ఉన్నాను. It is talking about a person who has been saved. ఇది ఎవరైతే రక్షణ పొందారో వారి గురించే మాట్లాడుతోంది. Who has received Jesus Christ. యేసుక్రీస్తును అంగీకరించిన వారి గురించే. And now ఇప్పుడు he, after having a new life, he decided I don't want to do evil now. రక్షణ అనుభవంలోకి వచ్చిన తరువాత ఇప్పుడు నేను పాపము చేయను, దుష్టత్వం చేయను అని నిర్ణయించుకున్నాడు. And I wanted to do good. నేను మంచి చేయాలనుకుంటున్నాను అని నిర్ణయించుకున్నాడు. But the time come, కానీ సమయం వచ్చింది, which I decided not to do evil, and keep on doing the evil. నేను చెడు చేయకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ చెడు చేస్తూనే ఉన్నాను. And the good which I wanted to do, మంచి చేయాలని ఏదైతే నిర్ణయించుకున్నానో, is not happening through అది me. చేయలేకపోతున్నాను. Because of carnal Christianity. దాన్నే శారీరక క్రైస్తవ్యం అంటాం. And in that carnal Christianity, ఆ శరీరము అనే క్రైస్తవ్యము, when we continue to read the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని ఇంకా చదువుతూ పోతే, and then you can see in 1 Peter chapter 1, మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది, John 3:23. John. Yeah. I was opening John actually. So it's a Peter. First Peter chapter 1 verse 23. మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము 23వ వచనం. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. క్షయబీజము నుండి కాకుండా శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్యము మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు అని చెప్తా ఉంది. So how I get the born again or born above experience? నేను ఏ విధంగా ఈ తిరిగి జన్మించటము లేకపోతే ఆత్మమూలముగా జన్మించటము అనే అనుభవాన్ని పొందుతాను అంటే, by receiving and believing in Jesus, I have the right to become the child of God. యేసుక్రీస్తును నమ్మి విశ్వసించడం ద్వారా ఆయన కుమారుడయ్యే
అధికారం నాకుంది. And in Romans 8:16, when his spirit touches my spirit, రోమా 8:16లో ఆయన ఆత్మ నా ఆత్మను తాకినప్పుడు, then I say God as Abba. దేవుని నేను తండ్రి అని పిలుస్తాను. So when his spirit touches my spirit, ఆయన ఆత్మ నా ఆత్మను స్పర్శించినప్పుడు, then I come to know that I'm the child of God. అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది నేను దేవుని బిడ్డనని. Now this process has come ఈ ప్రక్రియ వచ్చింది by the word of God. ఎలా వచ్చింది? దేవుని వాక్యం. Now when the word of God is read, ఈ దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు, then I'm getting born again. నేను తిరిగి జన్మిస్తున్నాను. Now the word of God is not to be read once only. ఒకసారి మాత్రమే చదివేది కాదండి దేవుని వాక్యము. It's a lifelong process. అది సంపూర్ణంగా చాలా రోజులు ఒక ప్రక్రియ, జీవితమంతా ఉండే ప్రక్రియ. So every time I keep on reading the word of God, I'm becoming more closer to spiritual life. ప్రతిసారి దేవుని వాక్యం చదివి ఎదుగుతూ ఉండగా నేను దేవునికి దగ్గరగా ఎదుగుతాను. So my spiritual life is not in a day a change like a magic. నా ఆత్మీయ జీవితం ఒక రోజుతోనే మారిపోయేది మాత్రమే కాదు. Every day I'm changing, and every day, that's why he say when you sin you ask forgiveness. అందుకే ప్రతి దినము మనం ఎదుగుతూ ఉంటాం, ప్రతి దినము ఆయన ఇలా మార్చబడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి పాపము చేసినప్పుడు క్షమాపణ అడగండి అని దేవుని వాక్యం చెప్తా ఉంది. Now you will be confused something which I want to clarify more. ఒకవేళ ఏదైనా గందరగోళం ఉంటుందేమో అనుకుని నేను మీకు ఇంకొంచెం స్పష్టతనిస్తాను. A natural man sin and the born again also sin. చూడండి, ప్రకృతి సంబంధమైన వాడు పాపం చేస్తాడు, అదే విధంగా తిరిగి జన్మించిన వాడు పాపం చేస్తాడు. What is the difference then? ఏంటండి వ్యత్యాసం అంటే? The difference is, వ్యత్యాసం ఏంటంటే, the born again man, the carnal man is sinning accidentally. చూడండి, తిరిగి జన్మించిన వాడు పాపము తెలియకుండా చేస్తున్నాడు. And immediately he sinned, the spirit give him that verdict that say sorry. అలా జరిగిన వెంటనే ఆత్మ వాడికి చెబుతుంది, క్షమాపణ చెప్పు. That's what the John was saying. If you have sinned, ask God forgiveness, he will forgive you. అందుకనే యోహాన్ అంటున్నాడు, నువ్వు పాపం చేసి క్షమాపణ అడిగితే ఆయన క్షమిస్తాడు. So believer when they sin, they are not sinning naturally. కనుక ఈ విశ్వాసులు పాపం చేసినప్పుడు సహజంగా పాపం చేయట్లేదు. It is an unnatural way. అది అసహజంగా చేస్తున్నారు. It is not their habit. అది వాళ్ళకుండే ఒక వ్యసనం కాదు. The moment it comes, they feel very sorry. అలా జరిగినప్పుడు ప్రతిసారి వాళ్ళు క్షమాపణను కోరుకుంటారు, వాళ్ళకు బాధేస్తుంది. And they go to their home and they say, Lord, I'm sorry, I have done this. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రభువా నన్ను క్షమించు, నేను ఇది చేశానని చెప్తారు. John say, if you say, he will forgive you. యోహాన్ అన్నాడు, నువ్వు ఇలా చెప్పు, నన్ను క్షమించమని. But the natural man, కానీ ప్రకృతి సంబంధమైన వాడు, his root is with the devil. వాడి వేళ్ళు దయ్యముతో ఉన్నాయి. And the Satan from the very beginning is sinning. మొట్టమొదటి నుంచి కూడా వాడు పాపం చేస్తూనే ఉంటాడు. He is sinning because it is his natural way. అది వాడు ప్రకృతి సంబంధంగానే వాడు చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి వానికి అది అలవాటు. So there are two types of sin. రెండు రకాల పాపాలు ఉన్నాయి. One is committed naturally. ఒకటి ప్రకృతి సంబంధంగా సహజంగా చేసేది. It is his part of his life. అది వాడి జీవితంలో వాడు చేస్తూనే ఉంటాడు. And he never feels sorry for that. వాడు దానికి ఏమాత్రం క్షమాపణ కూడా కోరుకోడు. Now you can see the modern life, for example. ఉదాహరణకు ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ జీవితాన్ని చూడొచ్చు. United States of America says, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో ఏముంటుందంటే, all the lesbian and gay, they will have their marriages. సమలైంగికులందరూ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని చెప్తా ఉంది. Which is against the word of God. దేవుని వాక్యానికి విరోధంగా ఉంది అది. Because God when made Adam, then he made the Eve. దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆదమును చేశాడో అప్పుడు ఈ అవ్వను కూడా చేశాడు. He did not make another Adam and making them to get married. ఇంకొక ఆదామును చేసి వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేయలేదు. So when they get married, they don't see they are committing sin. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకునే సమయంలో వారు పాపం చేస్తున్నట్లుగా వారికి అనిపించదు. Because their father is a sinner and that's why their roots are there. They never repent for that. ఎందుకంటే వారి తండ్రి పాపి కాబట్టి, వారి తండ్రి దయ్యము కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్లకు ఆత్మజ్ఞాని కూడా రాదు, వారు క్షమాపణ కోరరు. But when the Christian, those are born again, those are carnal or spiritual. కానీ ఎవరైతే రక్షణ అనుభవంలో ఉన్న క్రైస్తవులు ఉంటారో వారు శరీరానుసారంగా ఒకవేళ జీవిస్తున్నా లేక ఆత్మీయంగా ఉన్నా, the moment they commit sin, their conscience prick them. పాపం చేసిన వెంటనే వాళ్లకు ఆ గ్లాని వస్తుంది. Because 1 Corinthians chapter 6 verse 19 say, you know not that your body is a temple of the Holy Spirit. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన
రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం చెప్తుంది, నీ శరీరము దేవుని ఆత్మకు మందిరం అయ్యుంది. Because at the time of salvation, the Holy Spirit has taken home. నీవు రక్షణ అనుభవం సమయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు నీ జీవితంలో, నీ శరీరంలో ఆయన భాగం తీసుకున్నాడు. He is a monitor in our life. ఆయన మానిటరింగ్ చేస్తున్నాడు. Wherever something wrong has gone, ఏదైనా సమస్య జరిగితే ఎక్కడైనా Holy Spirit prick them. పరిశుద్ధాత్ముడు వారిని రెచ్చగొడతాడు. Since we are not natural sinner, మనందరము సహజంగా పాపం చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళం కాదు కాబట్టి, we sin because we were led away with the flesh and the world. మనలో ఉన్న శరీరము తర్వాత లోకము మనల్ని లాగడం ద్వారా మనం పాపం చేశాం కాబట్టి, immediately we say, Lord, I am sorry. మనం తిరిగి వచ్చి ప్రభువా నన్ను క్షమించు అంటాం. And God say, I will forgive all your sins. ప్రభు అంటాడు, నేను నీ పాపాలన్నీ క్షమిస్తాను. This is 1 year has gone to this church. ఒక సంవత్సరమైంది మీకు. You have got a long life to go. చాలా 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 పెద్ద మార్గం ఉంది మేము ఎదుట. Carnal Christianity to the spiritual Christianity is our goal. శరీర క్రైస్తవ్యం నుంచి ఆత్మీయ క్రైస్తవ్యము మీ ముందున్నటువంటి ఒక గోలు. So every day we are changing. ప్రతి దినము మనం ఎదగాలి. If you read carefully the epistle of John, మనం జాగ్రత్తగా మరి యోహాను రాసిన పత్రిక చదివితే, and he say, oh little children, ఆయన అంటాడు చిన్న పిల్లలారా. sometimes say, oh young boys, ఓ యవనస్తులారా. sometimes he say, oh the adult one, ఓ పెద్దవాళ్ళలారా. it means we have got the stages to go. మనందరికి కూడా కొన్ని స్థాయిలు ఉన్నాయి ఎదగటానికి. We are infant, మనం చిన్నవారము, but we have to go further. కానీ మనం ఎదగాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి. We have to become children. మనము దేవుని పిల్లలం అవ్వాలి. Then we have to become adult. తరువాత మనం పెద్దవాళ్ళం అవ్వాలి. Because God want to have fellowship only with the mature Christian. ఎందుకంటే దేవుడు ఇలాంటి పరిపక్వత కలిగిన వారితోనే ఆయన సంబంధం కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు. So that's why we pursue to become spiritual. కాబట్టి మనము ఆత్మీయులం అవ్వటానికి ఆతృత పడాలి. So that we can have fellowship with Jesus Christ. మనం దేవునితో యేసుక్రీస్తుతో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి ఆతురపడాలి. So I'm actually extremely blessed by your presence. మీరందరి ద్వారా నేను చాలా ఆశీర్వదింపబడ్డాను. Because in a short span of time you have shown so many signs that you are getting mature. తక్కువ సమయంలోనే మీరు పరిపక్వతకు వెళ్తున్నారు అన్న మంచి కారణాలు మీరు చూపించారు. You are keep on growing there. మీరు మెల్లిమెల్లిగా ఎదుగుతున్నారు. And the process doesn't stop here. ఇక్కడే ఈ ప్రక్రియ ఆగిపోదండి. So that's why those who got baptism, అందుకే ఎవరైతే బాప్తిసం పొందారో, now they are starting, their graph is going like that way. ఇప్పుడు వాళ్ళ గ్రాఫ్ పైకి ఎదుగుతూ ఉంది. In the organized mainline churches, ఈ ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉండే మెయిన్ లైన్ సంఘాలలో, if any want to become take the baptism, ఎవరైనా బాప్తిసం తీసుకోవాలనుకుంటే they give them the teaching all those things. వాళ్ళకు చాలా నేర్పిస్తారు. And after that they baptize them. ఆ తర్వాత వాళ్ళను బాప్తిసం ఇస్తారు. After baptism they have right to become the elders. ఆ తర్వాత వాళ్ళకు పెద్ద సంఘంలో పెద్దలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. Then they say, what is the difference between me and the pastor? వాళ్ళు అంటారు, నాకు పాస్టర్ కు ఏంటండి తేడా? So they will make conspiracy to throw the pastor and they themselves want to become the pastor. వాళ్ళు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి దుర్నీతితో అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకుడిని కూడా తరిమేస్తారు. Because in carnal Christianity there is a jealousy and enmity. ఎందుకంటే శరీర సంబంధమైన క్రైస్తవ్యంలో ఒకరి పట్ల ఒకరికి వైషమ్యాలు, విద్వేషాలు ఉంటాయి. They have the spirit of competition. ఒకరితో ఒకరికి పోటీ పడే మనస్తత్వం ఉంటుంది. But the mature and spiritual Christian, కానీ ఆత్మీయంగా పరిపక్వతకు వెళ్ళే క్రైస్తవులు, there is a sign of love, joy, peace, gentleness, meekness, brotherliness, all those things. వారి మధ్యలో ప్రేమ, అనురాగాలు, మంచి అన్యోన్యమైన సంబంధము, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. So this is the fruit God want to see in your life. ఇలాంటి ఫలాన్ని దేవుడు మీ జీవితంలో చూడాలనుకుంటున్నాడు. And you are on the right track. మీరు సరైన మార్గంలోనే ఉన్నారండి. And my coming here is, నేను ఇక్కడికి రావడము maybe it's a plan of God. ఆయన ప్రణాళికను చెప్పడమే, to remind you, కేవలం మీకు గుర్తు చేయటమే, that the danger is on the way. ఆయన ఏంటంటే మీ మార్గంలో అపాయం కూడా ఉంది. But you choose a way. మీరు ఏ మార్గాన్ని ఎన్నుకుంటారో మీ చేతిలో ఉంది. Do you want to make the flesh life pleasurable or do you want to walk on the spirit? మీరు శరీరానుసారంగా జీవిస్తారా లేక ఆత్మీయంగా జీవిస్తారా? So the choice has given unto us. కనుక మనకు ఆ నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం ఇవ్వబడింది. Let us decide. మనము నిర్ణయించుకుందాం that where we want to go. ఎక్కడికి మనం వెళ్ళాలి. If God willing, దేవుని చిత్తమైతే, if of the second anniversary I will come here, ఒకవేళ రెండవ యానివర్సరీకి నేను తిరిగి వస్తే, then probably you will have 3 tier of church. ఒకవేళ 3
మూడు స్థాయి సంఘం ఉండొచ్చు, and there were many pastors, ఇంకా చాలా మంది పాస్టర్లు ఉండొచ్చు. and every pastor will be a servant of servant. చూడండి, ప్రతి పాస్టర్ కూడా సేవకులకు సేవకుడుగా ఉంటాడు. Because when we call minister, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే పరిచారకుడు అని పిలుస్తామో, in California there was one church, కాలిఫోర్నియాలో ఒక సంఘం ఉందండి. there was a title written on the board first, ఆ బోర్డు మీద ఒకటి రాసున్నారు, written minister, మినిస్టర్ Reverend C this much. రెవరెండ్ అని ఆయన పేరు రాశారు. The new pastor came, కొత్త పాస్టర్ వచ్చాడు. what he did, ఆయన వచ్చి ఆయన చేశాడంటే, and he written minister, ఆయన మినిస్టర్ అని రాసి, and further he said the congregation. ఆయన కాంగ్రిగేషన్ అని రాశాడు. He doesn't say I'm the minister now. ఆయన నేను మినిస్టర్ అని My whole చెప్పలేదు, congregation is minister. ఉన్న సంఘం అంతా కూడా పరిచారకులే అని చెప్తున్నాడు. That is what you are. అది మీరు. That pleased me. అది నాకు సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు. That gave me joy that you are going to the right track. మీరు సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నారు అని నన్ను సంతోషపెట్టింది. But if you will keep on go deeper into the word of God, దేవుని వాక్యంలో లోతుగా గనక వెళితే, you will find great mystery will be revealed to you. గొప్ప గొప్ప సత్యాలు మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. Somebody say, if you keep the Bible, ఒక ఆయన అన్నారు, నువ్వు ఒకవేళ దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకుంటే, then the devil will be away from you. సాతానుడు నీ నుంచి దూరంగా ఉంటాడు. If you are away from the Bible, నువ్వు దేవుని వాక్యం నుంచి దూరంగా ఉంటే, you will be closer to him. వాడికి దగ్గరగా ఉంటావు. So our one thing is that it's word of God is a gift of God which is given unto us. మనం చెప్పేది ఏంటంటే, దేవుని వాక్యము మనకు ఒక బహుమతిగా ఇవ్వబడింది. It's a constitution of spirituality. అది ఆత్మీయ జీవితానికి ఒక రాజ్యాంగం లాంటిది. It gives all the secret how the church has to grow and సంఘము ఎదగాల్సినటువంటి మాటల్లో అది మనకు నేర్పించే ఒక మంచి మార్గదర్శనం అయ్యింది. and how the sad faces will turn into joy. ఏ విధంగా దుఃఖపడినటువంటి ముఖాలు నవ్వే ముఖాలుగా మారతాయి. The moment we are feeling sad, ask God, I'm sorry, somewhere I did mistake. ఎప్పుడైతే నీలో దుఃఖము బాధ వస్తుందో దేవుణ్ణి అడుగు, దేవునికి ఆనందం ఇస్తాడు. Then you are entering into spiritual Christianity. దేవుని ఆత్మీయ క్రైస్తవ్యంలోకి నువ్వు అడుగు పెడుతూ ఉంటావు. May God make you more richer in the days to come. రానున్న రోజుల్లో దేవుడు ఇంకా మిమ్మల్ని సమృద్ధిలోకి తీసుకుని వెళ్ళును గాక. Moses was having only reflected glory. మోషే కేవలము ప్రకాశం కేవలం ముఖం మీదనే ఉందండి. When he was in the Mount Sinai, సీనాయి కొండ మీద ఆయన ఉన్నప్పుడు, and God's face was there, దేవుని ముఖం ఆయన చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, and God's glory shine on his face, దేవుని మహిమ ఆయన ముఖం మీద పడినప్పుడు, and the people they say, Moses, don't show your face, put the curtain on that, we cannot see. వాళ్ళు అన్నారు, మోషే నీ ముఖాన్ని కప్పుకో, మేము చూడలేకపోతున్నాం. It was only a reflection. అది కేవలం ఒక ప్రతిబింబమే. Here the Mount Sinai is not outside. ఇప్పుడు సీనాయి కొండ బయట ఎక్కడో ఉంది. But Sinai has come into us. కానీ ఇప్పుడు మీలోకే సీనాయి వచ్చింది. So our glory is better than the Moses. కాబట్టి నా ప్రకాశము అంతకంటే గొప్పది. And that glory will show what our values are there. ఆ మహిమ మన విలువలను చాటి చెబుతుంది. May God bless you in leading this congregation in such a way that all of you will find a joy in the days to come. దేవుడు ఆ విధంగా మనల్ని నడిపించి, ఈ సంఘాన్ని నడిపించి ఆనందాన్ని మీరు పొందుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. And my prayer is that నా ప్రార్థన ఏంటంటే, all of you will be under the cover of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని ఆ ఛాయ కింద మీరందరూ ఉంటారు. And every time the trouble will come, the Holy Spirit will rescue you. ప్రతిసారి మీకు సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆయన మీ దగ్గరికి వస్తాడు. In closingly I will tell you, ముగిస్తూ నేను ఈ మాట చెబుతున్నాను. in John chapter 14 and 17, యోహాను 14:17లో Jesus say, Father, what you have given me is all my in hand. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, తండ్రి నీ చేతికి వచ్చి నువ్వు ఇచ్చింది నా చేతిలో ఉంది, and nobody can take it away. నా చేతి నుంచి ఎవరు వారిని విడిపించుకోలేరు. You are all in the hand of Jesus. మీరందరూ కూడా యేసు ప్రభు చేతిలో ఉన్నారు. Nobody can take it away. ఎవరు కూడా విడిపించలేరు unless you jump out. మీరు బయటికి వెళ్తే తప్ప. And if you will jump out, మీరు బయటికి వెళ్తే, he say, Father, you are above there. మీరు పైన ఉన్నారు ప్రభువా. He will chase. ఆయన వెంట పడతాడు. Your salvation is secure. ఆయన నీ రక్షణను సురక్షితం చేస్తాడు. You will come back here. నువ్వు తిరిగి వస్తావు. May God continue to take care of you. ప్రభువు మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచును గాక. Amen. ఆమేన్.